السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تاریخ اسلامی کے ایک اور بہادر جنگجو عثمان غازی کی، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، عثمان غازی کی ابتدائی زندگی کی بات کی جائے تو عثمان غازی کی پیدائش سوگت کے علاقے میں ہوئی۔ عثمان غازی کی پیدائش 1254 میں ہوئی، کچھ کتابوں میں 1258 کا ذکر بھی آتا ہے۔ دوستو، عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا اور والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ دوستو، عثمان غازی کی شادی شیخ عبدالی کی بیٹی بالا خاتون سے ہوئی، جو عثمان غازی کے روحانی پیشوا تھے۔ کچھ تاریخی کتابوں میں عثمان غازی کی 2 بیویاں بتائی جاتی ہیں۔ دوستو، عثمان غازی نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی اور کافروں کے خلاف جہاد کیا، اور تقریباً اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سے 12 سال بعد عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے۔ دوستو، عثمان غازی کی شخصیت اس قدر سحر انگیز تھی کہ اس کا تاثر تقریباً 7 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی روز اول کی طرح بھرپور ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالنے اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں عثمان غازی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے پرچم جہاد بلند کیا، اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا اور کئی محاذوں پر اسے شکست کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، کفار کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے آپ کو عثمان غازی کہا جاتا تھا۔ عثمان غازی کا تعلق ترکوں کے قبیلے اوس سے تھا۔ اس قبیلے کی مورث اعلیٰ اوس خان تھے۔ دوستو، عثمان غازی نے مروجہ تعلیم پائی اور جنگی فنون پر دسترت حاصل کی۔ بچپن ہی میں انہوں نے تلوار بازی اور گھوڑ سواری سیکھ لی تھی۔ جلد ہی وہ مختلف جنگوں میں اپنے والد کی نیابت کرنے لگے۔ اس کے شہر سے ملے ہوئے علاقے اترونی سے ایک بڑے عالم رہتے تھے جن کا نام شیخ عبدالی تھا۔ شیخ عبدالی دوستو عثمان غازی کے روحانی پیشوا تھے۔ دوستو، عثمان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اورحان خان نے عثمانی مملکت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے زیر انتظام تمام علاقہ عثمان غازی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ عثمان غازی نے انتظام اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بازنطینی علاقوں کی جانب توجہ دی۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بازنطینی حکومت آپس کی فرقہ وارانہ جنگوں اور بد نظمی کا شکار تھی۔ تاہم عثمان غازی نے رومی سلطنت پر خود بڑھ کر حملے نہیں کیے، بلکہ چھیڑ چھاڑ پہلے خود رومیوں نے شروع کی۔ عثمان غازی کے اقتدار کے صرف 1 سال بعد 1299 عیسوی میں قرجہ حصار قلعے والوں نے حملہ کیا۔ عثمان غازی نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ سلطان علاء الدین نے یہ قلعہ بھی عثمان غازی کی تحویل میں دے دیا، اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی اجازت دی اور ان کا نام خطبے میں شامل کر دیا۔ دوستو، عثمان غازی نے 1291 صدی عیسوی سے 1298 صدی عیسوی تک کا عرصہ عثمان غازی نے اپنا قلمرو کے نظام و نسق کا سنوارنے میں صرف کیا۔ دوستو، 1298 ہجری میں رومیوں نے بھرپور حملہ کیا لیکن عثمان غازی نے انہیں مار بھگایا۔ 1298 عیسوی میں حصار بیلا چک کے سردار نے اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں عثمان غازی کو مدعو کیا۔ سردار کا ارادہ یہ تھا کہ اس تقریب میں عثمان غازی کو بے بس کر کے انہیں قیدی بنا لیا جائے، لیکن عثمان غازی کو اس سازش کا پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 40 ساتھیوں کے ہمراہ تقریب میں پہنچے، جن کے لباس میں اسلحہ چھپا ہوا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ تقریب کے دوران ان پر قابو پا کر انہیں قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور بڑی چاق دستی کے ساتھ قلعے پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، اپنے ابتدائی دور میں عثمان نے اطراف کے عیسائی قبائل اور حکام کو اسلام میں قبول کرنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں خرمنجک کے عیسائی حاکم کوسا میں خائل مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رومیوں کے خلاف زبردست جہاد کیا۔ اسی دور میں شمال کی سمت ایناگول، یارحصار اور کوپری حصاری کے قلعے بھی فتح کیے۔ پہلے ان مقامات پر ان امراء کا قبضہ تھا جو رومیوں کو باقاعدگی سے خراج ادا کرتے تھے۔ یہ علاقے پہاڑیوں اور وادیوں پر مشتمل ہیں۔ کوپری حصاری کی فتح بہت اہم ثابت ہوئی کیونکہ بعد میں جو علاقے
कोपरी हसारी की फ़तह बहुत अहम साबित हुई, क्योंकि बाद में जो इलाके फ़तह हुए उनके लिए फ़ौजी कार्रवाइयों का मरकज़ कोपरी हसारी का किला था। उस्मान गाज़ी ने जब इतराफ़ के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत पहुंचाई तो लेफ़के और कादरली के शहज़ादियों ने जज़िया देना कबूल कर लिया, लेकिन जिन हुक्मरानों ने इस्लाम की दावत का मजाक उड़ाया, उस्मान गाज़ी ने उन हुक्मरानों के इलाकों को भरपूर फ़तह कर लिया। इनमें मारतोनी, गोएक, तरकली, कराकीन, करन्यारी वगैरह के इलाके शामिल हैं। दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी में जब सल्जूकी हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन सानवी मंगोलों के हमले में जाँ बहक हुए तो उस्मान गाज़ी ने यनी शहर पर कब्ज़ा करके इसे अपना दारहुकूमत बनाया। दोस्तों, इसी अरसे में उस्मान गाज़ी ने एक करीबी रियासत कुर्रामान को जंग करके फ़तह कर लिया। रोमियों ने ख़तरा भांप कर 1301 सदी ईस्वी में एक बड़ी फ़ौज हमले के लिए भेजी। उस्मान गाज़ी ने फ़ौज क्यून हसार के मुकाम पर बड़ी बहादुरी से लड़े। दुश्मन जब भाग खड़ा हुआ, 6 साल के मुख्तसर अरसे में उस्मान गाज़ी की ममलकत की हदूद बहरे अस्वद के साहिल को छू रही थी। इसके बाद उस्मान गाज़ी ने बरसा की तरफ तवज्जो दी, जो माजी में बरूसा कहलाता था। ये शहर मौजूदा मशरकी तुर्की में बहेरा मरमरा के करीब कोललवदाक के दामन में वाक़या है और तुर्की का एक बड़ा शहर है। माजी में भी ये बड़ा अहम शहर था, जिसे बाद में उस्मानियों ने खूब तरक्की दी। इसी शहर की हिफाजत के लिए रूमी फ़ौज ने जान तोड़ कोशिशें की। शहर वाले किला बंद होकर बैठ गए। कैसर रूम ने मंगोल हुक्मरान गज़ान ख़ान को साथ मिलाने की बड़ी दगोदूद की। अपनी बहन मीरिया की शादी गज़ान ख़ान से करने का ऐलान किया, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुईं। बहरहाल ये ज़रूर है कि बरसा वालों ने 1317 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक यानी तकरीबन 10 साल के तवील अरसे तक उस्मानी फ़ौज के मुहासरे के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की, लेकिन उस्मानी फ़ौज की मुस्तकिल मिजाजी के आगे वो इससे ज़्यादा न ठहर सके। इनके पास सामान खुर्दनोश ख़त्म हो गया और फाकों तक की नौबत आ गई। दोस्तों, बरसा के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ उस्मान गाज़ी ने किया था। कहते हैं कि वो अपनी इस्लामी ममलकत को तेज़ी से वसीयत देते हुए कुस्तुनतनिया तक पहुंचना चाहते थे। ये ख्वाब उनकी ज़िंदगी में तो पूरा ना हो सका, अलबत्ता दौलत उस्मानिया के 7वें हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस ख्वाब को पूरा कर दिखाया। बरसा का मुहासरा तवील पकड़ गया था। 10 साल की मुद्दत कम नहीं होती। इसी दौरान उस्मान गाज़ी अलील हो गए और साथ चले गए और बरसा के फ़तह की खुशखबरी का बेताबी से इंतज़ार करने लगे। उस्मान गाज़ी की वफ़ात 1326 सदी ईस्वी में हुई, जब उस्मान गाज़ी के साहिबजादे और ख़ान बरसा की फ़तह की खुशखबरी लिए हुए अपनी वालिद के पास हाज़िर हुए। उसने खुशी से लर्ज़ती आवाज़ से कहा, अब्बा जान, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने बरूसा फ़तह कर लिया है। बिस्तर पर दराज शख्सियत के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। उनके होंठे पर कलमा शुक्र खुदावंदी जारी हो गया। फिर उन्होंने आने वालों को मुखातिब किया, बेटे, इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि मेरा लायक बेटा मेरा जानशीन होगा। मेरी बातें गौर से सुनो। जुल्म कभी इख्तियार न करना, राया से इंसाफ और अदल करना, ताकि राया खुशहाल और मुल्क आबाद रहे। फतूहात का दामन फैलाना ताकि अल्लाह का दीन आम हो। उल्मा, फजलन और हुक्मन को हमेशा अपने करीब रखना, उनके मशवरों पर अमल करना और शरीयत की पैरवी करना। राया और अमरा के में अच्छे अखलाक और अच्छी सीरत पैदा करने की जद्दोजहद को हर बात पर मुकद्दम रखो ताकि इंसानियत फैले। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था दीन फैले और इखलाक हुस्ना का सिक्का रवां हो। तुम भी इस बात को अपनाना मकसद बना लो। जो हुक्मरान राया को अदल व इंसाफ नहीं दे सकता, वो हुक्मरान बनने के अहल नहीं। इसके चंद दिनों बाद 21 रमज़ानुल मुबारक 21 अगस्त 1326 सदी ईस्वी को उस्मान गाज़ी सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें बरसा ले जाकर दफन किया गया। बरसा में उनका मज़ार आज भी मौजूद है। बरसा को दरहुकूमत बनाने की जो हदायत उस्मान गाज़ी ने अपने बेटे को दी थी, वो नहायत दानिशमंदाना थी। इस तरह उस्मानियों ने इस शहर में अपने कदम मजबूती से जमाए और कुस्तुनतनिया की फ़तह की राहें हमवार हो गईं।
दोस्तों उस्मान गाज़ी ने 68 बरस की उम्र पाई और 38 साल हुकूमत की। इस पूरे अरसे में उन्होंने उस्मानी ममलकत को जनूब में कोतिया और शुमाल में बहरा मरमरा और बहरा अस्वद तक वसी कर दिया। उनके कलमरू का तवील 120 मील और अर्ज़ 60 मील था। गोया कि ये ममलकत बहुत मुख्तसर मालूम होती है, लेकिन यही नन्हा सा पौधा सिर्फ 2 साल में बढ़कर एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। उस्मानी सल्तनत के इस घने दरख्त की शाखें 10वें उस्मानी फरमारवा सुलेमान आज़म कानूनी सुलेमान अव्वल के दौर में फैलकर एक तरफ बहरा हंगरी और दूसरी जानिब बसरा, तीसरी तरफ बहरा कैस्पियन जिसे बहरा हज़र भी कहते हैं, और चौथी जानिब बहरा रूम के मगरबी हिस्से तक फैल गई थीं। तो दोस्तों ये थी दास्तान उस्मान गाज़ी की, जो सल्तनत उस्मानिया के बानी थे। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।